Biology second year class students. Today our topic is Introduction to Alimentary Canal and Digestive Glands. Introduction to Alimentary Canal and Digestive Glands. Human digestive system. First topic. You know what is digestion? What type of food do you take daily? Daily we will take balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet is nothing but carbohydrates, proteins, fats, rough edges and sufficient water. That is rice, dal, ghee, leafy vegetables and water, sufficient water. That is a balanced diet. Then what is digestion? Digestion means the process of conversion of complex food materials into simple absorbable forms of food. Complex means if we eat bowl of food, that is the macromolecules that will be formed into simple absorbable forms which will be absorbed in our digestive system. That is digestion. In our body, digestion involves both mechanical and biochemical process. Mechanical digestion will take place without our involvement. If we eat food, we don't know how it is digested. During the class, you will imagine your digestive system. Then only it is very interesting and also easy to understand. Is it clear? Human digestive system consists of alimentary canal and associated glands. Associated glands means digestive glands. Major digestive glands of our body is liver and alimentary canal. That is digestive system. Digestive tract or alimentary canal. It starts with the mouth. Our digestive system starts with mouth and ends with the anus. Mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus are the parts of alimentary canal. You observe the drawing, mouth or oral cavity. Mouth cavity. In the mouth cavity, we have tongue and teeth. 32 permanent teeth are present in adult human being. Different types of teeth are present in our mouth. Those are 32 in number, namely incisors, canines, premolars and molars. These teeth are present in our mouth or oral cavity. Then our dental formula, human dental formula is 2123, that is 32. Tongue and teeth are also present. Our dentine are thecodont and diphyodont type. Theca means cup. Inside the cup, teeth are inserted. That is thecodont. Diphyodont. Di means two. Phyodont. Two sets are present. Permanent set. In children, temporary sets are present. Milk set. Then after 10 years or 11 years, permanent set is formed. That is diphyodont. Thecodont and diphyodont set is present in our human being mouth. Here students observe the tongue drawing. Here papillae are present. Papillae are also known as taste buds. Taste buds are three types. Fungiform are present anterior margin of the tip of tongue. Then second one are filiform taste buds present on surface of the tongue. Third one, circumvallate papillae
present on posterior surface and the base of the tongue. These circumvallate papillae are present. These three types of taste buds are present, which are useful to taste or to detect the taste. Different types of taste. These are help in mixing saliva with food and taste detection. Useful for taste detection. Three types of taste papillae, taste buds are present. Those are known as papillae: fungiform, filiform, and circumvallate papillae. Fungiform are at the anterior margin of the tip of the tongue. These are present. Second one, filiform, are on surface of the tongue. Then third one, circumvallate papillae are present on the posterior surface or base of the tongue. These taste buds are present. The tongue acts as a universal toothbrush. This tongue, also known as universal toothbrush, helps in mixing with saliva with food. This tongue helps mixing the saliva with food and also taste detection and also speaking. What is the use of tongue? Tongue acts as a universal toothbrush and helps in mixing saliva with food and also taste detection and speaking. This is the function of tongue. In the oral cavity, dentition and tongue is present. Then oral cavity, salivary glands are present. In pharyngeal region, mouth region, salivary glands are present. These salivary glands are parotid glands, submaxillary and sublingual glands are present. Salivary glands are sublingual, submaxillary, parotid glands. Parotid glands. These parotid salivary glands are present below the pinna. Parotid glands are salivary glands which are present below the pinna. Second one, submaxillary. Salivary glands present angles of the lower jaw. Lower jaw ante kindi davada. Parotid glands are present below the pinna. Chevi kinda bhagamlo, koddiga kinda bhagamlo untayi. Next, submaxillary. Present angles of lower jaw. Kindi davada kinda undevi submaxillary. Third one, sublingual glands. Salivary glands. Third one, sublingual glands below the tongue region. These three salivary glands are useful to mix with food material and used to swallow, easy swallowing of food material from mouth to esophagus. After the mouth, we have long tube-like structure, esophagus. Stomach drawing. What are the parts are present in stomach? Stomach is divided into three parts: cardiac stomach, fundus, and pyloric stomach. Stomach is a bag-like structure where food is stored. It is divided into three parts: cardiac stomach, pyloric stomach, in the middle, fundus. In the pyloric region, pyloric sphincter is present. In posterior part, pyloric stomach is present, where pyloric sphincter is present. Sphincter is used as a guard. It will guard అంటే ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ తీసుకున్నామో బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా, స్టోర్ అయిన తర్వాత అక్కడ పార్షియల్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఆ కొద్దిగా ఫుడ్ మాత్రమే డ్యూడెనంలోకి పోతుంది. ఒకేసారి ఒక వాటర్ పైప్ లో లాగా ఫ్లో అయితే ఫుడ్ డైజెషన్ కాదు. అందుకోసమని ఒక గాడ్ స్ప్రింటర్ అంటే ఒక వాల్వ్ అన్నమాట. Valve means it will opens only one way. From stomach to duodenum, it will opens. It cannot open backside. That's why it stops the food materials. Little amount of food will be entering into the duodenum. It will allow only little food into duodenum. Is it clear? What is pyloric sphincter?
Then this stomach leads into duodenum. Duodenum is a U-shaped tube where digestive glands are present. Major digestive glands like liver and pancreas are present in duodenum region. Duodenum is coming from stomach. Next to the stomach is duodenum. It is a U-shaped tube. In U-shaped tube, pancreas and liver, major digestive glands are present. These glands will release digestive juices into the duodenum, where actual digestion will take place in duodenum. After duodenum, it will entering into jejunum. Next part of jejunum is ileum, colon and rectum. Ileum, colon and rectum is present in here. Observe the drawing. Ileum, colon and rectum. Ileum, ileum part, then colon, rectum. Food will be transferred into the ileum, colon and rectum. Finally, waste materials are stored in the rectum. Finally, eliminated through anal part. In the ileum part, a small projection is present, finger-like projection, that is appendix. That is known as appendix, vermiform appendix. It is vestigial organ. Vermiform appendix is a vestigial organ. This is from the cecum. What is the use of appendix? Vermiform appendix. In herbivores, it is functional part and useful in digestion of cellular materials. This vermiform appendix is useful in herbivores. Herbivores ante vegetables maatrame teeskune jeevulu. In herbivores, it is functional part and useful in digestion of cellulose material. Appendix contain highly concentration of lymphoid tissue. Inside the appendix, high concentration of lymphoid tissue is present. These are highly specialized structures which are the part of the immune system. Immune system ki it is useful. That is the appendix. Next, this is overall description of the digestive alimentary canal of the human being. Once again, I will explain briefly. In our food, balanced diet is present. Balanced diet means carbohydrates, proteins, fats, and roughages with sufficient water. What is the process of ingestion or digestion? The process of conversion of complex food materials into simple absorbable form is known as digestion. Digestion involves both mechanical and biochemical process inside the alimentary canal. Human digestive system consists of alimentary canal and associated glands. Associated glands means digestive gland, that is liver and pancreas. This alimentary canal or digestive tract starts with mouth and ends with anus. In digestive tract, what are the parts are present? Mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and finally anus. In the small and large intestine, it is divided into jejunum and ileum, colon and rectum. Rectum is the part where waste materials are stored, finally eliminated in anal region. In cecum part, large intestine part, cecum is present, where vermiform appendix is present. Now it is not useful to humans, but
In herbivores, it is useful. That is the overall digestive parts of digestive system. Then, what are the digestive glands? Humans have 3 pairs of salivary glands, that is parotid glands, submaxillary and sublingual glands are present in the mouth region. Salivary glands secrete saliva. Saliva contains water, salts, mucin, salivary amylase and lysozymes are present in salivary glands. Saliva. In human, 3 pairs of salivary glands are present. They are parotid glands, submaxillary, sublingual. Parotid glands are present below the pinna. Submaxillary glands are present in lower jaw of man, a mouth of man. Then sublingual glands are present below the tongue. 3 pairs of salivary glands are present. Saliva contains water, salt, mucin, salivary amylase and lysozymes are present in saliva in the mouth. Then gastric glands. Gastric glands are 3 types. They are cardiac glands, pylori glands and Purkinje glands are present in digestive tract. Gastric juice contain proenzymes like pepsinogen. Gastric juice contains proenzymes and prorenin. Renin is present in usually in children. Milk. It will digest milk. Milk protein it is prorenin. Gastric juice pH is 9 to 1.8. 0.9 to 1.8. pH of gastric juice 0.9 to 1.8. That is acidic. Intestinal glands are 2 types. There is Berners gland and crypts of Lieberkuhn secretes and also intestinal juice are present in intestinal glands. Then intestinal juice contains peptidases and disaccharides. Liver is the major largest gland in the body, secretes bile juice. Then bile juice plays an important role in lipid digestion. Second largest gland is pancreas. It is second largest gland in the body, that is pancreas. It is endocrine part of the pancreas, secretes alkaline pancreatic juice and exocrine part of secretes insulin and glucagon hormone. It will participate in both exocrine part and endocrine part. Endocrine part of pancreas secretes alkaline pancreatic juice. Exocrine part secretes insulin and glucagon. Pancreatic juice contains trypsinogen, chymotrypsinogen, carboxypeptidases, steatopsin, pancreatic amylase and nucleases. These are the digestive glands of human. Major digestive gland, liver. What are the main functions of liver? Hepatic ducts. These are the hepatic ducts are present in liver. Liver is a major gland in our body. Inside gallbladder is present, which will secrete bile juice. Gallbladder stores bile juice and it has common bile duct entering into the duodenum. Duodenum is a U-shaped tube coming from stomach. Next to the stomach, duodenum is present. Another one is second large gland is pancreas. Here pancreatic duct is present. Here hepatopancreatic duct, common duct entering into the duodenum part. Bile juice and pancreatic juice is secreted into the duodenum, where major digestion will take place. First, we will go through functions of liver. What are the functions? It will synthesis, storage and secretion of various substances. The main function of liver is synthesis, storage, secretion of various substances. Liver secretes bile juice. It contains salts.
What are the salts? Sodium, potassium, glycocolate and tarocolate, which helps in digestion and absorption of lipids only. It will helps in digestion and absorption of lipids. The first major function of liver is helps in digestion and absorption of lipids. Liver secretes bile juice. Bile contain salts, sodium or potassium, glycocolate and tarocolate, which helps in digestion. The major digestion is lipids, and also absorption of lipids will take place in liver only. Next function is liver plays a key role in carbohydrate metabolism. Our food contains carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrate metabolism major role plays by liver only. Here glycogenesis, first function is glycogenesis, genesis means formation, ఏర్పడడం. Glycogenesis formation అంటే ఏర్పడడం. Glycogenesis, glyco means glycogen, genesis formation of glycogen from glucose. ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము, ఏం తీసుకుంటాం? మెయిన్ అన్నం తీసుకుంటాం. కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే అన్నం ఎక్కువ తీసుకుంటాం కదా, మనము రైస్ ఎక్కువ తింటాము. మనం ఎక్కువ, మనకు మోర్ దాన్ ఎనఫ్, మనకు ఒక 2 cups స్టూడెంట్స్ 2 cups కానీ 3 cups సరిపోతుంది. కానీ మనం 4-5 cups తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు శరీరానికి కావాల్సింది ఎంత? 2 cups లేదా 3 cups. బాగా ఆడుకోవడము, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండే వాళ్ళకి 3 cups ఎనఫ్. కానీ మనం 4 cups to 5 cups ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఫుడ్ అంతా ఏమైతుంది? గ్లూకోజ్, గ్లైకోజెనిసిస్, గ్లైకోజన్ గా ఏర్పడుతుంది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ అంటే స్టోరేజ్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఏది? లివర్. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫంక్షన్. గ్లైకోజెనిసిస్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ ఫ్రమ్ గ్లూకోజ్. తర్వాత గ్లైకోజినోలైసిస్, బ్రేక్ డౌన్. జినోలైసిస్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ చేస్తుంది. దేని బ్రేక్ చేస్తుంది? మనం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా, that type of glycogen will be break. It will break down of glycogen into glucose. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నాము, ఎప్పుడన్నా మనము ఉపవాసాలు ఉంటుంటాం, ఫెస్టివల్స్ కానీ, ఒక్కొక్కసారి ఏదన్నా జర్నీలో కానీ, ఇంకెప్పుడన్నా మనకు లేట్ అయింది అనుకోండి ఫుడ్ తీసుకోవడము, అయినా మనకి ఏం కాదు, కళ్ళు తిరగడము, ఇంకా ఏవో పడిపోవడము, అది ఏం జరగదు. ఎందుకు జరగదు? ఈ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉంది కదా, గ్లైకోజన్ ను స్టోర్ చేసుకునేది, అదేమైతుంది? బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి మనకు గ్లూకోజ్ గా బాడీకి ఎనర్జీ అందిస్తుంది. కాబట్టి ఫుడ్ తీసుకోకుండా కూడా మనము ఒక మినిమం 5 days మాత్రము హెల్తీగానే ఉండగలము. ఎందుకంటే రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ గ్లైకోజన్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ లివర్. ఇది గ్లైకోజినోలైసిస్. అవసరమైనప్పుడు స్ప్లిట్ చేస్తుంది. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ గ్లైకోజన్ స్ప్లిట్ చేసి మన శరీరానికి అవసరమైన గ్లూకోజ్ ను అందిస్తుంది. దట్ ఈస్ గ్లైకోజినోలైసిస్. గ్లైకోజెనిసిస్ means formation of glycogen. Excess glucose will be stored as glycogen. Glycogenogenesis అంటే తయారవుతుంది. నెక్స్ట్ లైసిస్, అవసరమైనప్పుడు ఎనర్జీని ఇస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ గ్లూకోజినోలైసిస్, సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ అమైనో యాసిడ్, లాక్టేట్ ఆర్ గ్లిజరాల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది? అమైనో యాసిడ్స్ అన్నాం. అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్, తర్వాత ఈ మష్రూమ్స్ ఇలాంటివి, అవి వాటిలో సోయా రిచ్ ఫుడ్ అన్నమాట, ప్రోటీన్స్ కి రిచ్ ఫుడ్ అది. వాటిలో అమైనో యాసిడ్స్, తర్వాత అమైనో యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. లాక్టేట్, తర్వాత మిల్క్, గ్లిజరాల్, ఇవంతా కూడా ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం, ప్రోటీన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, అప్పుడు ఏమైతుంది? స్టోర్ అవుతుంది. సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ సర్టైన్ అమైనో యాసిడ్స్, అప్పుడు గ్లూకోజ్ కూడా మనకు బాడీలో స్టోర్ అవుతుంది. గ్లూకోనియోజెనిసిస్, నియో అంటే ఏంది? అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి ఏర్పడేదాన్ని నియోజెనిసిస్ అంటారు. గ్లూకోనియోజెనిసిస్, సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ సర్టైన్ అమైనో యాసిడ్స్. లాక్టేట్ అంటే మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, లాక్టేట్ అంటే అది 3 functions చేస్తుంది. గ్లైకోజెనిసిస్, గ్లైకోజినోలైసిస్, గ్లూకోనియోజెనిసిస్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లివర్. నెక్స్ట్ వచ్చి లివర్ ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సింథసిస్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. కొలెస్ట్రాల్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఏంటి? ఫ్యాట్ మెటీరియల్స్, ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ మెటీరియల్స్.
ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ మెటీరియల్స్ ఏ విధంగా తీసుకుంటామో, ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్స్ కానీ లేకపోతే ఈ బజ్జీలు ఇలాంటివి ఎక్కువ తిన్నామనుకోండి, స్వీట్స్ వాటిలో గీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత అనిమల్ ఫ్యాట్ కి సంబంధించిన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కూడా తీసుకుంటుంటాం, వాటిలో కూడా ఎక్కువ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏమైతుంది, మోర్ దాన్ ఎనఫ్, అంటే మన బాడీ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తిన్నాం అనుకోండి. రోజుకు మనం ఎంత తినాలి, స్టూడెంట్స్ అయితే ఒక 4 స్పూన్స్ తినచ్చు గీ, మధ్యాహ్నము తర్వాత మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి తీసుకోవచ్చు. అట్లా కాకుండా మనము ఎక్కువ తిన్నాం అనుకోండి, ఇంకా గీ లాంటివి ఆయిలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్, దాంట్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. పెరుగుంది, పెరుగుపైన మీగడ అలాంటి వాటిలో కూడా అనిమల్ ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువే ఉంటుంది దాంట్లో. అదంతా కూడా కొలెస్ట్రాల్. ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ విల్ టర్న్స్ యాస్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటే కూడా ఇవి కూడా ఫ్యాట్స్, మేజర్ ఫ్యాట్స్ బ్రేక్ డౌన్ కావాలి. ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అవి అవాయిడ్ చేస్తారు మోస్ట్లీ. ఎందుకు, వాళ్ళు ఎక్కువ వర్క్ చేయరు, ఎందుకంటే దే ఆర్ అనేబుల్ టు డూ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ వర్క్ చేయరు. వాళ్ళు తిన్న ఫ్యాట్ ఏమైపోతుంది, బాడీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని దానిపైన మీరు నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసారనుకోండి, ఒక స్పూన్ తో పైన తేలుతూ ఉంటుంది కదా, డ్రాప్స్ గా. అదే విధంగా మన బాడీలో కూడా ఎక్సెస్ మనము ఫ్యాట్ తీసుకున్నట్లయితే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఆ విధంగా తేలుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇంకొంచెము ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవి థిక్ గా తయారైతాయి. ఆయిల్ కొద్దిగా పల్చగా కనిపిస్తుంది కదా, దానికంటే ఇంకా నెయ్యి ఉంది చూడండి, నెయ్యి వేసామనుకోండి గడ్డగట్టింది, ఆ విధంగా గుల్లలుగా తయారైతుంది. ఆ కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా ఏమైతుంది, ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా స్టోర్ అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఫ్యాటీ లివర్ సిండ్రోమ్ అని కూడా కొంతమందికి వస్తుంటుంది. ఎవరికి, వాళ్ళు ఎక్కువ పేషెంట్స్ ఉంటారులేండి, వాళ్ళకి వస్తుంటుంది. మామూలుగా ఎక్కువగా ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకు రాదు, స్టూడెంట్స్ కూడా, వాళ్ళు ఆడుకునే పిల్లలకి ఎక్కువ రాదు, నాకు తెలిసి చిన్నపిల్లలకి రాదు. ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ లోనే మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాము. ఈ షుగర్ పేషెంట్స్, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, తర్వాత ఈ బీపీ అలాంటి వాళ్ళకు, కిడ్నీ పేషెంట్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో మనం అలాంటివి చూస్తుంటాము. ఈ కొలెస్ట్రాల్ అవంతా కూడా బ్లడ్ లో ఏమైతుంది, తేలుతూ ఉంటాయి. తేలినప్పుడు హార్ట్ అరెస్ట్ అంటారు కదా, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అని, ఆ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. అవంతా కూడా అవాయిడ్ చేసేది మెయిన్ ఏదంటే లివర్. లివర్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేవి కొలెస్ట్రాల్ కంటే డేంజర్. ఎందుకు, అవి చాలా, వాటిలో లోపల కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి, కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అనేవి చాలా బాండింగ్ గట్టిగా ఉంటుంది, తొందరగా బ్రేక్ డౌన్ కావన్నమాట. కాబట్టి దాని ద్వారానే ఎక్కువ ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి. వీటిలో మేజర్ రోల్ ఏం చేస్తుంది లివర్. వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వచ్చి సింథసిస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చి డియామినేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అక్కర్ ఇన్ ద లివర్. డియామినేషన్, అమైనో ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అమైనో ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏంటి, అమోనియా ఉండే ప్రోడక్ట్స్. అమోనియా మనకి కొంతవరకే ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్లా, బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, ప్రోటీన్స్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ మామూలు బాడీ పెరగడానికి, ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది అంటాం కదా, గ్రోత్ అండ్ రిపేర్, దానికి ఉపయోగపడుతుంది. అక్కర్స్ ఇన్ లివర్. డియామినేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అక్కర్ ఇన్ ద లివర్. లివర్ is the chief organ of detoxification of toxic substances that enter the gut along with food. Liver is the chief organ of detoxification. Toxic అంటే ఏంది, పాయిజనస్ అని. That enter the gut along with food. ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తీసుకుంటుంటాము, ఇప్పుడు బజార్ లో వెళ్తూ ఉంటాము, ఒక్కొక్కసారి మనకేమొస్తుంది, స్మెల్ బాగుంటుంది, తినాలా వద్దా తిందామా అనుకుంటూనే తినేస్తుంటాం. ఏవి ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్స్ కానీ ఇంకా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసినవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, ఈ బజ్జీలు కానీ బోండాలు కానీ ఇంకా అలాంటివంతా కూడా ఈవినింగ్ ఎక్కువ అమ్ముతుంటారు. ఉదయం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఉదయము వడలు వేస్తుంటారు, మళ్ళీ దాంతోనే నూనె దోశ పోస్తుంటారు. ఆ నూనెతోనే ఈవినింగ్ వాళ్ళు ఏం పడేస్తారా, వాళ్ళు కమర్షియల్ గా ఉండే వాళ్ళు కదా, వాళ్ళు ఎందుకు పడేసుకుంటారు. ఇండ్లలో అయితే ఏదో కొద్దిగా చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువగా దాంట్లో కార్సినోజెన్స్ ఫామ్ కావు, అంటే క్యాన్సర్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఫామ్ కావు. కానీ వాళ్ళకు బయట వాళ్ళకి కమర్షియల్ గా చేస్తారు కాబట్టి ఏం చేస్తారు, కాచుతూనే ఉంటారు. ఒకటి రెండు కాస్తారా, వాళ్ళు కొన్ని వందల బజ్జీలు వేస్తుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి లాస్ట్ కి ఏమైపోతుంది, ఆయిల్ అంతా టాక్సిక్ గా అయిపోతుంది. అలాగే ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఇప్పుడు మనము ఏదైతే బ్యాలెన్స్ డైట్ అన్నామో, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ అవన్నీ కూడా ఫ్రెష్ అయితే ఏం కాదు. అలా కాకుండా కొన్ని రోజులు అవుట్ డేటెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అలాంటివి ఎప్పుడన్నా తీసుకున్నా, లేదా ఏమైనా మెడిసిన్స్ లాంటివి తీసుకున్నా, అవన్నీ కూడా టాక్సిక్ అయిపోతాయి.
ఒక స్టేజ్ తర్వాత. అవి లివర్ హ్యాస్ ద చీఫ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ డీటాక్సిఫికేషన్. టాక్సిక్ అంటే ఏంది, పాయిజనస్ కావడము. టీ అంటే తగ్గించడం. ఆ టాక్సిక్ ఇప్పుడు మనం పొరపాటు ఏదైనా తెలియకుండా తిన్నా వెంటనే ఎఫెక్ట్ ఉండకుండా కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది లివర్. ఇదంతా కూడా మనకు లివర్ బాడీలో హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 6th ఫంక్షన్, లివర్ యాక్ట్స్ యాజ్ థర్మో రెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. థర్మో అంటే ఏంటి, హీట్. బాడీ టెంపరేచర్ ని రెగ్యులర్ చేస్తుంది. మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, 98.4 degrees ఉంటుంది. అది నార్మల్ గా మనము హెల్తీగా ఉంటాము. అట్లా కాకుండా మోర్ దాన్ 98.4 degrees Fahrenheit ఉంది అనుకోండి, దెన్ కొంతవరకు ఇది కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ప్రోటోజోవా ద్వారా మనకి ఏమైనా అటాక్ అయింది అనుకోండి, పారాసైట్స్ ద్వారా కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తే కొంతవరకు అటాక్ చేయగలుగుతుంది. యాంటీబాడీస్ బాగుంటాయి, కానీ తర్వాత అది దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేదు, కొంతవరకు అయితే చేయగలుగుతుంది. అది లివర్ యాక్ట్స్ యాజ్ థర్మో రెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్, అంటే మన టెంపరేచర్ ని కూడా రెగ్యులేట్ చేయగలుగుతుంది. లివర్ యాక్ట్స్ యాజ్ హీమోపాయిటిక్ ఆర్గాన్ ఇన్ ద ఫీటస్, ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఆర్గాన్ ఇన్ ద అడల్ట్స్. హీమోపాయిటిక్, పాయిటిక్ అంటే ప్రిపరేషన్. ఏం ప్రిపేర్ చేస్తుంది, హీమ్ అంటే ఏంటి, బ్లడ్. హీమోగ్లోబిన్ ని కూడా ఇది తయారు చేయగలుగుతుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ హీమోపాయిటిక్. బ్లడ్ కొంతవరకు తయారైతుంది, ఆర్బిసి. హీమోగ్లోబిన్ కూడా ఇది తయారు చేస్తుంది. ఎరిథ్రోబ్లాస్టిక్ ఆర్గాన్, ఫీటస్ లో ఏంటి, ఫీటస్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఎరిథ్రోబ్లాస్టిక్ ఆర్గాన్ ఇన్ ద అడల్ట్. ఎరిథ్రోబ్లాస్టిక్ అంటే మనకి లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఆర్బిసి వచ్చి 120 days ఉంటది. అది ఆ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అవి చనిపోతాయి. అవంతా ఎక్కడికి పోతుంటాయి, లివర్ దగ్గరికి పోయి లివర్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంది అనమాట. డీటాక్సిఫికేషన్ రూపంలో వాటిని బయటికి పంపిస్తా ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. హీమోపాయిటిక్ అండ్ బ్లడ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది, తర్వాత లైఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 2 functions, హీమోపాయిటిక్ అండ్ ఎరిథ్రోబ్లాస్టిక్. అంటే పగిలిపోయిన వాటిని లేకపోతే టైం అయిపోయిన ఆర్బిసి అంతా కూడా బయటికి పంపిస్తుంది అడల్ట్స్. ఇన్ లివర్ synthesizes plasma proteins such as albumin, globulin, blood clotting factors such as fibrinogen, prothrombin and anticoagulant and heparin. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది హెపారిన్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిలబడుకొని ఉన్నాము, కానీ మన బ్లడ్ ఏమైనా కింద పడిపోతుందా, పడిపోవడం లేదు. ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు కాళ్ళు పైకెత్తి నిలబడుతున్నారు, బ్లడ్ పడిపోతుందా, పడిపోవడం లేదు. ఎందుకు పడిపోవడం లేదు, లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంది అయినా కూడా పడిపోవడం లేదు, గడ్డ కట్టడం లేదు. ఎందుకు గడ్డ కట్టడం లేదు, బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హెపారిన్. హెపారిన్ యాంటీ కోయాగులెంట్. ఈ బ్లడ్ అనేది లిక్విడ్ కండిషన్, లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటాం మనం. ఈ లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఎందుకుగా ఏ విధంగా ఉందంటే బికాస్ ఆఫ్ హెపారిన్. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, లివర్. మేజర్ ఫంక్షన్ అన్నమాట ఇది, మేజర్ రోల్. లివర్ సింథసిస్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ సచ్ యాస్, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఏవి ఇంపార్టెంట్, ఆల్బుమిన్, గ్లోబులిన్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు మనకు దెబ్బ తగులుతుంది, బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది, అది ఒక 3 minutes కంతా మళ్ళీ మనకు గడగడుతుంది, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటాం దాన్ని. ఎట్లా కడుతుంది, ఇమ్మీడియట్ గా బ్లడ్ బయటికి రాగానే బయట ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ టచ్ అవ్వగానే ఏమైతుంది, ఫైబ్రినోజన్, ప్రోథ్రాంబిన్ అనేవి పోగుల్లాగా వస్తాయి అన్నమాట. అవి ఒక నెట్ లాగా తయారైపోతాయి, బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజం లో వస్తుంది ఇదంతా కూడా. దీన్నే యాంటీ, తర్వాత అది గడ్డగట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏది, ఫైబ్రినోజన్, ప్రోథ్రాంబిన్ వల్ల దెబ్బ తగిలితే గడ్డగట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది, యాంటీ కోయాగులెంట్ గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. యాంటీ కోయాగులెంట్ అంటే ఏంటి, బ్లడ్ ఎప్పుడు కూడా బాడీ లోపల గడ్డగట్టకుండా లిక్విడ్ రూపంలోనే ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హెపారిన్. ఇట్లా 2 functions చేస్తుంది. గడ్డగట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది, ఫైబ్రినోజన్, థ్రాంబిన్, ప్రోథ్రాంబిన్ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసి తర్వాత లిక్విడ్ కండిషన్ లో ఉండడానికి హెపారిన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే 2 functions, గడ్డ కట్టడానికి, గడ్డ కట్టకుండా ఉండడానికి బాడీ లోపల ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ anaerobic muscle contraction is converted into gluconeogenesis in the liver by Cori cycle. లాక్టిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి, మీరు 10th class లో చదువుకుని ఉంటారు. స్టీనస్ ఎక్సర్సైజ్. ఒక అథ్లెట్ పరిగెత్తాడు, ఎక్కడి నుంచి పొల్లంపేట నుంచి రాజంపేట వరకు పరిగెత్తాడు అనుకోండి, ఏమైతుంది, రాజంపేట వచ్చేటప్పటికి కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి, అతనికి బ్లడ్ లో మజిల్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ తగ్గుతుంది, అంటే ఎనర్జీ కొద్దిగా తగ్గుతూ వచ్చి గ్లూకోజ్ ప్లేస్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎప్పుడైతే అక్యుములేట్ అవుతుందో మజిల్స్ ఏమైతే మజిల్ టోన్ చేంజ్ అవుతుంది, అప్పుడు మనకు పెయిన్ వస్తుంది. ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది,
లివర్ ప్రొడ్యూస్ అనరోబిక్ మజిల్స్. ఏరోబిక్ అంటే ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు మనము పరిగెత్తి వచ్చిన తర్వాత కూర్చుంటాం, ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత కూడా కూర్చుంటాం. కూర్చొని ఒక రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా స్లోగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గానీ 20 minutes గానీ మనకు కాళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయి, పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకు? మజిల్స్ కి అప్పటికి మనము బ్రీతింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆక్సిజన్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా పరిగెత్తూనే వచ్చి వెంటనే కూర్చున్న ఒక 10 నిమిషాలకు పెయిన్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది అప్పుడు ఉంటుంది. ఎందుకు? అనరోబిక్ కండిషన్ అంటే ఆక్సిజన్ తగ్గి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఆ ప్లేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు మజిల్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. అది ఒక ఫంక్షన్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ అనరోబిక్ మజిల్ కంట్రాక్షన్ ఇన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చి phagocytic cells. Phagocytic removes unwanted substances and microbes that attack liver by phagocytosis. Phago అంటే ఏంటి? డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. డిసీజ్ కాజింగ్ అంటే ఏమొస్తాయి మనకి? బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగల్ అటాక్ ఉంటుంది, తర్వాత ఆల్గల్ అటాక్ ఉంటుంది, ప్రోటోజోవన్ అటాక్ ఉంటుంది. ఇవంతా కూడా మన కంటికి కనిపించకుండానే అటాక్ అవుతాయి. వాటిని ఫాగోసైటిక్ సెల్ కూడా, అఫర్ సెల్స్ అనే వాటిని కూడా ఏవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? లివరే. ఇమీడియట్ గా మనకి ఏదన్నా వచ్చినా కూడా డిఫెన్సివ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంతమందికి మామూలు కామన్ కోల్డ్ చెప్తున్నా నేను, మామూలు జలుబు చేసింది అనుకోండి, ఇంత ముందు పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్ కాకముందు మామూలు జలుబు వచ్చిందని కామన్ కోల్డ్, వాళ్ళ పక్కన కూర్చున్నా కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే 1 hour తర్వాత జలుబు వస్తుంది కానీ తగ్గిపోతుంది. కొంతమందికి 1 day అంతా ఉంటుంది, కొంతమందికి 3 days ఉంటుంది, కొంతమంది 5 days, కొంతమంది 15 days కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ఫాగోసైటిక్ నేచర్. అది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మన బాడీలో ఉంటుంది. ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా కఫర్ సెల్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి మనకు? ఫ్రమ్ లివర్ ఓన్లీ. ఫాగోసైటోసిస్ మనకి డిఫెన్సివ్ కూడా లివరే చేస్తుంది. ఇవంతా కూడా లివర్ ఫంక్షన్స్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అండర్స్టాండ్ అయిందా? ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 4 marks క్వశ్చన్ కి వస్తుంది ఎక్కువ. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్ బ్రీఫ్ గా మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను చెప్తాను. అగైన్ యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్, the functions of liver are synthesis, storage and secretion of various substances. Liver secretes bile juice. Bile contains salts. What are the salts? Sodium, potassium, glucocolate and tarocolate, which helps in digestion and absorption of lipids. ఇప్పుడు బైల్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే లిపిడ్స్ మాత్రమే, ఫ్యాట్స్ ని మాత్రమే డైజెస్ట్ చేస్తుంది. లిపిడ్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ ని మాత్రమే డైజెస్ట్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా డైజెస్ట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు పెరుగుంది, పెరుగును మనం మజ్జిగలాగా చిలక పడతాం కదా, ఒక గ్లాస్ లో వేసో మిక్సీలో వేసో ఎట్లా చిలక కొట్టి మజ్జిగలాగా చేస్తాం, ఆ విధంగా చేసేదాన్ని ఎమల్సిఫికేషన్ అంటారు. ఫ్యాట్స్ ఎమల్సిఫైడ్ బై సాల్ట్స్ ఆఫ్ లివర్. సోడియం గ్లూకోకోలేట్, సోడియం టారోకోలేట్ ఏం చేస్తున్నాయి? ఈ పెరుగులాగా ఉన్న ఈ లిపిడ్స్, ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ అంటే మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తుంది? చిలికినట్టు చేసేసి వాటిని మైక్రో మాలిక్యూల్స్ లాగా తయారు చేసి మనకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో, విల్లైలో అబ్జార్ప్షన్ జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లివర్స్, డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. తర్వాత సెకండ్ ఫంక్షన్ వచ్చి గ్లైకోజెనిసిస్, గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్, సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ అమైనో యాసిడ్స్. ఇవంతా కూడా మేజర్ ఫంక్షన్స్ బాడీలో, స్టోరేజ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఫ్యాట్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటే కూడా అది ఒక టిపికల్ ఫ్యాట్, అది కూడా బాండింగ్ ఎక్కువ గట్టిగా ఉంటుంది. అది డియామినేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అక్కర్ ఇన్ ద లివర్. నెక్స్ట్, డీటాక్సిఫికేషన్, toxic substance that enter in the gut along with food material. Then thermoregulatory, temperature regulate చేస్తుంది. then hemopoietic, హీమోగ్లోబిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం లైఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత హీమోగ్లోబిన్ కూడా బయటికి పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ సచ్ యాస్ ఆల్బుమిన్, గ్లోబులిన్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ట్రైబ్రినోజన్, ప్రొతాంబ్రిన్, వీటన్నిటిని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. బ్లడ్ లిక్విడ్ కండిషన్ బాడీలో ఉండడానికి హెపారిన్ ఇది సింథసైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, లాక్టిక్ యాసిడ్.
అనరోబిక్ మజిల్ కంట్రాక్షన్ అంటే మనకి కాళ్ళు మజిల్ పెయిన్ ఉంటుంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. తర్వాత కఫర్ సెల్స్ ఫాగోసైటిక్ అంటే డిఫెన్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఏవైనా వైరల్ గానీ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఇలాంటివి ఎంటర్ అయినప్పుడు ప్రోటోజోన్స్ అది ప్రొటెక్షన్ వచ్చి ఫాగోసైటిక్. ఇవంతా కూడా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్. తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్ వచ్చి ప్యాంక్రియాస్, హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటాం దీన్ని. ప్యాంక్రియాస్ ఏమంటాము? హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ అని అంటాము. ఇక్కడ మనకు డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రోటీన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఇది హెటెరోక్రైన్ గ్లాండ్ అని చెప్పాం కదా. బోత్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ అండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనము మేజర్ గా ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ కంటైన్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎంజైమ్స్ ఏమంటే ట్రిప్సినోజన్, కైమోట్రిప్సినోజన్, ప్రోకార్బాక్సిలీ పెప్టిడేస్. దే ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ ఎంజైమ్స్. అయితే దే ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ ఎంజైమ్స్. ట్రిప్సినోజన్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ బై ద ఎంజైమ్ ఎంటరోకైనేస్. ట్రిప్సినోజన్ మనకు స్టమక్ లో ఉంటుంది, అయితే అది ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఎంటరోకైనేస్ అనే ఎంజైమ్, ఇప్పుడు మనం ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకున్న వెంటనే వెన్ఎవర్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ టచెస్ ద స్టమక్ వాల్స్, ఇమిడియట్లీ ఎంటరోకైనేస్ ఎంజైమ్ will be released and it activates trypsinogen. Inactive form of trypsinogen will be activated to trypsin. ఈ ట్రిప్సిన్ ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ గా అవుతుందో అప్పుడు ప్రోటీన్ ఫుడ్ మనం ఏ ఫుడ్ అయినా తీసుకున్నా కూడా ఏమైతుంది, అది డైజెస్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ ఏర్పడతాయి కదా, ఆ ప్రోటీన్స్ ట్రైపెప్టిడేసెస్, డైపెప్టిడేసెస్ గా ఏర్పడతాయి. ఈ డైపెప్టిడేసెస్, ట్రైపెప్టిడేసెస్ ఇవంతా కూడా ప్రోటీన్స్, పెప్టోన్స్, ప్రోటియోజెస్ ప్రోటీన్స్ లోనే మళ్ళీ మనకు డివైడ్ అవుతాయి. అంటే మేజర్ కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోటీన్స్ వచ్చి ప్రోటియోజెస్, పెప్టోన్స్ గా మారుతుంది. ఈ విధంగా ఇవి స్మాలర్ మాలిక్యూల్స్ గా ఏర్పడిన తర్వాత ట్రిప్సిన్, కైమోట్రిప్సినోజన్, కార్బాక్సీ పెప్టిడేసెస్ ఎంజైమ్స్ ఇవేం చేస్తున్నాయి, ట్రైపెప్టిడేసెస్ గాను డైపెప్టిడేసెస్ గాను ఇవి సింపుల్ ఫార్మ్స్ గా చేస్తాయి. ఈ ట్రైపెప్టిడేసెస్, డైపెప్టిడేసెస్ అగైన్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ సింపుల్ ట్రైపెప్టిడేసెస్. ఏమైతుంది, పెప్టైడ్స్. ఇక్కడ మనం స్పెల్లింగ్ చూసుకోవాలి. ఏంటి, ట్రైపెప్టైడ్స్, TRIPEPTIDES. ASE వస్తే ఎంజైమ్, అమైలేస్, లైపేస్, ఏస్ అని వస్తుంది, అట్లా ఎంజైమ్. అది స్పెల్లింగ్ చూసుకోవాలి మనం. పెప్టేస్, పెప్టిడేస్, ట్రైపెప్టిడేస్, ASE వస్తే ఎంజైమ్. అవేమైతుంది, డైపెప్టైడ్స్, అమైనో యాసిడ్స్ గా, సింపుల్ ఫామ్ అమైనో యాసిడ్స్ గా ఏర్పడుతుంది. ఏవి, మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ చేంజెస్ ఇంటూ సింపుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ గా ఏర్పడుతుంది. అలాగే డైపెప్టైడ్స్ కూడా, డైపెప్టిడేస్, ASE వచ్చింది చూడండి, ఏస్, ఆ ఎంజైమ్ వచ్చి అమైనో యాసిడ్స్ గా సింపుల్ ఫార్మ్స్ గా చేసి మనకు అబ్జార్ప్షన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో అబ్జార్ప్షన్ జరిగేటట్లు చేస్తుంది. ఇవి ప్రోటీన్ డైజెషన్. తర్వాత ప్రోటీన్ డైజెషన్, నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ డైజెషన్. అంటే లివర్ వచ్చి ఫ్యాట్ డైజెస్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ప్యాంక్రియాస్ వచ్చి ఇప్పుడు ప్రోటీన్ డైజెషన్ చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చెప్పుకోవాలి. కార్బోహైడ్రేట్స్ లో మెయిన్ మనకు స్టార్చ్, గ్లైకోజన్ తీసుకుంటాం మనం. మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ అవి ఏవి, రైస్ తీసుకుంటాం కదా. ఈ రైస్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైనా కూడా మనకు స్టార్చ్, గ్లైకోజన్ కిందకే వస్తాయి.
అవి ఏమేస్తుంది డైసాకరైడ్స్ మోనోసాకరైడ్స్ సింపుల్ ఫార్మ్స్ అవి డైసాకరైడ్స్ మోనోసాకరైడ్స్ గా చేంజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు మౌత్ లో ఫస్ట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. డైజెషన్ ఇన్ మౌత్ తీసుకున్నట్లయితే డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ స్టార్ట్స్ అట్ మౌత్ వేర్ దే కమ్ కాంటాక్ట్ విత్ సలైవా. ఇప్పుడు సలైవా మౌత్ లో సలైవా ఉంది కదా, అది మనం ఏం చేస్తాం మాస్టికేషన్. బికాస్ ఆఫ్ మాస్టికేషన్ సలైవా కంటైన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ స్ప్లిట్ సలైవరీ అమైలేజ్ ఉంటుంది. థైలిన్ ఎంజైమ్ అంటారు దాన్ని. సలైవరీ అమైలేజ్ నే థైలిన్ ఎంజైమ్ అంటారు. ద ఎంజైమ్ హైడ్రోలైజెస్ స్టార్చ్ ఇంటూ డైసాకరైడ్స్. ఆ థైలిన్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది హైడ్రోలైజెస్ అంటే హైడ్రో అంటే వాటర్. ఇప్పుడు సలైవా మనకు నీళ్లు ఊరుతున్నాయి అంటాం కదా నోట్లో, అది హైడ్రోలైజెస్. ద ఎంజైమ్ థైలిన్ హైడ్రోలైజెస్ స్టార్చ్ అంటే అన్నం తీసుకున్నాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంటూ డైసాకరైడ్స్. పాలీసాకరైడ్స్ ని డైసాకరైడ్స్ అంటే మాల్టోస్ ఓఎస్సి చూడండి. ఓజ్ అంటే ఫుడ్, ఏస్ అంటే ఏఎస్ఈఏస్ మాల్టేజ్, ఏఎస్ఈ అంటే ఎంజైమ్. మాల్టోస్ MALTOSE మాల్టోస్ అంటే ఫుడ్ డైసాకరైడ్స్. అదేమైతుంది మాల్టేజ్ ఏఎస్ఈ అంటే ఎంజైమ్ వచ్చి మనకు సింపుల్ ఫార్మ్స్ గా చేస్తుంది. స్టార్చ్ ఏం చేస్తుంది అమైలేస్ ఎంజైమ్. ఎక్కడుంది సలైవరీ అమైలేస్ ఎంజైమ్ ఆర్ థైలిన్, ఈ రెండు ఒకటే. సలైవరీ అమైలేస్ ఆర్ థైలిన్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది స్టార్చ్ ని నోట్లో అమైలేస్ అనే ఎంజైమ్ వచ్చి డైసాకరైడ్స్ ఆర్ మాల్టోస్ గా సింపుల్ ఫార్మ్స్ గా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టమక్ లో ఇదే ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మౌత్ టు ఇట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద ఈసోఫాగస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇంటూ స్టమక్. స్టమక్ ఈస్ ఏ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వేర్ ఇట్ స్టోర్స్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. వెన్ ఎవర్ ఫుడ్ bowl touches to the walls of the stomach, immediately these digestive juices will secrete. pH of the థైలిన్ వచ్చి ఏముంటుంది ఆల్కలీ ఉంటుంది. ఆల్కలీ వచ్చి స్టమక్ లో వచ్చేటప్పటికి అసిడిక్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అసిడిక్ అవుతుంది HCl ఉంటుంది స్టమక్ లో. వాల్స్ ని టచ్ అవ్వంగానే ఫుడ్ స్టమక్ వాల్స్ ని HCl will oozes. థైలిన్ యాక్షన్ స్టాప్స్ ఇన్ స్టమక్. స్టమక్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైతుంది థైలిన్ అనేది యాక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు pH అనేది పడిపోతుంది అక్కడ. ఎందుకు pH పడిపోతుంది ఆల్కలీ నుంచి HCl సెక్రెట్ అవుతుంది కాబట్టి స్టమక్ లో ఆల్కలీ నుంచి అసిడిక్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ pH 2 వస్తుంది. ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎంజైమ్స్ అవైలబుల్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే మనకు HCl ఈ రెండు కలిపి మనకు ఫుడ్ ని అసిడిక్ ఫార్మ్స్ గా తయారైతుంది స్టమక్ లో. ఇట్లా మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి మౌత్ లో పార్షియల్ గాను, ఆ తర్వాత స్టమక్ లో స్టమక్ నుంచి మెయిన్ మనకు ప్యాంక్రియాస్ జ్యూస్ దగ్గరకు వస్తుంది కదా, పైలోరిక్ స్ప్లింటర్ ఉంది కదా, ఆ పైలోరిక్ స్ప్లింటర్ దగ్గర నుంచి మనకు ఫుడ్ కొద్దిగా వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే డైజెషన్ జరుగుతుంది స్టమక్ లో, కానీ పూర్తి డైజెషన్ జరగదు. పార్షియల్ డైజెషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. ఫుల్ డైజెషన్ వచ్చి ఎక్కడ జరుగుతుంది డియోడినం లోనే జరుగుతుంది. లివర్ ప్యాంక్రియాస్ సెక్రీట్ చేస్తాయి కదా బైల్ జ్యూస్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏమున్నాయి మనకు అమైలేజ్, లైపేజ్, ట్రిప్సిన్, ఇవంతా కూడా ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఈ విధంగా మనకి టోటల్ డైజెషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్టమక్. నౌ we completed introduction to alimentary canal and digestive glands. Major digestive glands are liver and pancreas.